Okay, Deepika Anji, any announcement? જય સચ્ચિદાનંદ. આજે સેકન્ડ ડે છે, બીજો દિવસ છે પર્યુષણ નો, અને આશા રાખું છું કે સવારે સામાયિક કરી હશે અને સાંજે પણ કરી હશે. જેટલું 15-20 મિનિટ થાય, પણ થોડો થોડો સમય કાઢશો તો એમ કરતા કરતા એ સેટ થશે. અને આખરે તો એ વિતરાગતા જીવવાની છે આપણે, અને આ બહુ સરસ આપણને મોકો મળે છે, એટલે એનો લાભ લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, त्रिमंत्र संतोष आनंद जी, बाળકો फॉलो करेगा आपको. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय। सर्वंताणं नमो हरिहरताणं। सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं नमो हरिहरताणं। नमो उवज्जायाणं नमो वत्सयाणं। नमो लोय सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो वचनमुखारो वक्पणासणो सर्वपावपणासनो। ललाणं च संवेशे मंगलारं च संवेशे। परमं अवै मंगलम् परमं मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. खुशी जम्बू सर, हाँ। प्रेयर बोलिए, डेली प्रेयर. हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. 2 दिन से आपको मिस किया हम लोगों ने. क्या 2 दिन से मिस किया आपको. हम वडोदरा शिफ्ट हुए ना, इसलिए मैं 2 दिन से नहीं हुई थी ज्वाइन। हाँ, तो हमको जरा मैसेज लिख देना अनन्या दीदी. ओके, हाँ, ठीक। इफ यू आर बिजी हमको बता. तो जिया जिया दीदी, आपको स्टडी का प्रेयर मालूम है? वॉइस नहीं आता है. ओके, या आवाज नहीं आता है, मैं बोलूं? हेडफोन निकालो। बोलिए. खुशी अहमदाबाद आपने रिपोर्ट नहीं लिया, और रुद्र आपने भी रिपोर्ट नहीं दिया, क्यों? मैंने भेजा है। ओके, रुद्र आपने नहीं भेजा तो खुशी है, बोलिए स्टडी का प्रेयर. हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी अंतराय, बाधाएं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन करके आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. ओके बच्चे लोग, आप ये होमवर्क सब कंटिन्यू करने का, और ये पोल्यूशन है कि थोड़ा एडिशनल सब्जेक्ट्स हमको थोड़ा सुनना मिलेगा. तो कल मालूम है
प्रदीप दादा ने किसका टॉपिक में बात किया था, किसको मालूम है? सम्यक? मेरे को नहीं। मेरे को तो उठा था तो कल तो था, किसको मालूम है किसके बारे में किया था? कौन कौन बोलता है? किसी को मालूम नहीं है कल का टॉपिक? हाँ, इतनी सीधी? मम्मी पापा की सब बात मानने की और हमें निश्चय करने का कि हमें क्या करना है, और वो हो गया है ऐसा, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखने का। हाँ, वो आडाई पे था, आडाई आडाई और तेरा टेढ़ापन। तेरापन। सो थैंक यू। ओके, तो वो जरा तो सोचना कि आपने में तेरापन है कि आडाई है कि नहीं। क्या बोलते हैं खुशी? रजनी भाई, हाँ बोलो। डैडी मम्मी कुछ बोलते हैं और वो नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा टेढ़ापन है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने में तो आई इन मीन लोग, वेरी वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। मैं तो इन लोग को तो मम्मी की तरीका सब सुनता है ना। अभी तो ऐसा बोलेंगे भगवान जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते। नहीं, उनकी बात मम्मी लोग नहीं सुनते, वो तो लोग सुन लेते हैं सब। नहीं, मम्मी ओ, पापा तो सुन ही लेते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि मम्मी पापा हमारी सब बातें सुनते हैं, ये लोग नहीं सुनते। किसमें तेरा किसमें नहीं है? हाथ ऊंचा करो। ओ, सब में। ओके, तो जरा ध्यान रखना, आज का सब्जेक्ट है शंका। तो शंका का मीनिंग किसी को मालूम है क्या होता है? हिंदी में सेम थिंग दीपक आनंद जी, शंका। शंका ही बोलते हैं, डाउट, डाउटफुलनेस। ओके, किसको मालूम है शंका क्या? किसी को आता है शंका क्या होती है? दीदी दीदी? हाँ, शंका यानी डाउट, कोई भी वस्तु पे डाउट होना, मतलब वो शंका कहलाती है। तो आपको तो डाउट किसी किसी पे नहीं, मुझे तुम्हारा तो नहीं, मुझे हर बात में डाउट होता है। खुशी के पर हर डाउट, मम्मी हर पर बात डाउट। में। पिता दीदी आपको? नहीं, मुझे बहुत डाउट नहीं होता है, मैं स्वीकार कर लेती हूँ। ओके, हितेश्री दीदी? मुझे बहुत शंका होती है कि कल पेपर सब पढ़ा होता है, लेकिन ऐसा होता है कल नहीं आएगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे। ऐसा कभी कभी होता, हम कभी कोई बार ही नहीं होता। हाँ, तो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है सूरज की दादा आएगा कि नहीं कल, ऐसा लगता है? खुशी दीदी? जम्मू सर? जय सच्चिदानंद, मुझे भी मेरी बहन के साथ बहुत ही शंका होती है किसी कि किसी बात। वो सब छुपाती है। ओके, चलो तो थोड़ा संतोष आनंद जी से पूछे सुनेगा संतोष आनंद से शंका पर क्या करने का कि प्लीज रात को सोने के पहले ये दोनों पे थोड़ा माइंड करके नोट्स रखना। और पर्सनल है, ओके? आप वी विल नॉट आस्क, पर्सनल में देखना कि आपको आड़ा है कि शंका किधर किधर होती है। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा सोने के पहले, और अपना रेगुलर तो होमवर्क है ही। ओके संतोष आनंद जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जो शंका अभी आप लोगों ने बताया ना कि शंका किसको बोलते हैं, किसको शंका किसको बताया? तो कोई भी कुछ काम करता है तो क्या उसके अंदर ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो शंका रहती है। फिर घर के अंदर अभी अपने सब सिस्टर ब्रदर सब साथ में रहते हैं, तो कोई चीज हम लेके आए हैं अच्छी वाली और उसको अपने कबाड़ में रखा है और बाहर जाने का होता है, तो फिर क्या होता है? शंका होती है ना कि अभी छोटी बहन है तो वो उसको ले लेगी, उसको खेलेगी या कुछ नुकसान पहुंचा देगी। तो जहां पर भी जाते हैं, कहीं पर भी गए हैं हम, तो वहां पे अपने हाजिर रहेंगे कि वो जो जहाँ पे अपनी चीज पड़ी है वहां पे हाजिर रहेंगे, जहाँ पे अपनी चीज है वहां पे हाजिर रहेंगे।
यानी अपना 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 दोनों बिगड़ गया ना। हाँ जो काम करने के लिए आए थे वो भी बिगड़ गया, और जो जहाँ पे जो ध्यान नहीं रखना था वहां पे ध्यान गया तो वो भी बिगड़ा। दादा भगवान इसलिए बताते थे कि कुछ भी है, कोई भी काम करने के लिए जाते, अभी पढ़ाई की बात बोली ना कि अभी हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो पढ़ा तो हमने सब कुछ है, लेकिन फिर भी शंका होती है कि भाई अभी एग्जाम एग्जाम प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें जवाब ठीक से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो दादा भगवान ने इसलिए बताया कि जहां पर भी जो भी क्रिया या जो भी कार्य करने के लिए हम निकलते हैं, और अगर वहां पे हमें शंका हुई तो वो काम हमारा बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही अंदर शंका खड़ी होती है तो दादा भगवान को प्रार्थना कर देने की कि दादा भगवान, ये अंदर शंका खड़ी हुई है, इसका निपटारा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं, कहीं पर किसी भी कार्य के अंदर मेरे को शंका ना हो, और किसी के पर भी शंका ना हो। क्योंकि शंका होती है ना तो उसका कोई, दादा भगवान क्या बताते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज मिल जाएगा लेकिन शंका का कोई इलाज नहीं है। और एक बार किसी के पर भी शंका जानी शुरू हो गई तो रात दिन वहीं पे हमारा अंदर का पूरा अंतस्करण वहीं पे एंगेज हो जाएगा, वहां पे स्टक हो जाएगा। तो हमारा अंदर से कितना बिगाड़ देता है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए शंका बहुत डेंजर है। इसलिए कोई भी कार्य किसी के पर भी शंका जाती है तो दादा भगवान से प्रार्थना करना कि इसमें से मुझे बाहर निकालो। क्योंकि शंका ऐसी है कि अभी का जो वर्तमान है वो तो बिगाड़ती है, लेकिन भविष्य भी बिगाड़ देती है। भविष्य यानी क्या, तो कि अगले कई जन्मों का भी बिगाड़ देती है शंका। क्योंकि शंका जहां पे खड़ी हो गई ना वहां पे वैर बनना शुरू हो जाता है, वहां पे द्वेष होना शुरू हो जाता है। इसलिए शंका को बहुत डेंजर दादा भगवान ने बताया। किसी भी चीज पर शंका होना यानी अपने को काजल कोठड़ी में बंद कर देने का। वो पहले के जमाने में थे ना, जो बहुत बड़ा गुनाह करते थे ना, तो उसको ऐसी जेल के अंदर बंद कर देते थे कि वहां पे कोई प्रकाश का किरण भी एक भी ना आ सके। उसको पता ही नहीं चले कि कितने दिन में इसके अंदर रहा, कितना साल निकल गया, कितना वो निकल गया, दिन कितना गया, रात क्या हुई, कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे 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 हमारे अंदर पूरा ऐसा शंका किसी के पर आ गई तो अंदर पूरा वो आवरण आ जाता है। कोई भी समझ फिर वहां पे काम नहीं करती। कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके ऊपर शंका जानी शुरू हो जाती है कि उसका परिणाम बहुत डेंजर है शंका का। तो दादा भगवान को प्रार्थना करने की किसी के पर भी मुझे शंका ना हो। दादा भगवान क्या बताते थे, तो कि ये कभी खुद कौन है उसके ऊपर कभी शंका नहीं गई, बाकी सब जगह पे शंका गई। अगर खुद की पहचान के लिए शंका गई होती है तो काम हो गया होता, लेकिन विनाशी और व्यवहार की सभी चीजों के ऊपर शंका जाती है, लेकिन खुद कौन है वहां पे शंका नहीं होती है। तो कि ये बहुत समझने की बात है। अभी हमारी उम्र छोटी है तो अभी छोटी छोटी बातों पर हमें शंका होती है, लेकिन वो जब हैबिट हो जाएगी तो आगे जाके हमें बहुत तकलीफ करेगी। अभी तो छोटी बातों पर होती है, कोई चीज पे होती है, चाहे कहीं अगर कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी ने 5 स्टार लाके दिया और दो सिस्टर या घर में सिस्टर ब्रदर दोनों होते, दोनों को दिया, लेकिन वो हमें अभी नहीं खाना है तो हम फ्रिज में रख देंगे या अपने कबाड़ में रख देंगे,
और रखने के बाद फिर क्या होगा? हाँ, कि वो खा तो नहीं जाएगा। शंका जाएगी। जाएगा। तो वो शंका हो गई तो फिर क्या होगा? अगर सिस्टर है या ब्रदर है तो वो तो मजे में खेलता होगा, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हमारा शंका में। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ रह जाएगा? तो क्या चॉकलेट पे रह जाएगा? तो वर्तमान भी बिगड़ जाएगा और अपना पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो क्या शंका इसलिए डेंजर है? तो छोटी बात बताई, ऐसे सभी जगह पे रहते हैं, पढ़ाई में रहता है, हमारा पूरे व्यवहार में रहता है, सब जगह पे रहता है। क्योंकि ये जैसे जैसे हमें समझ में आएगा तो वैसे वैसे उसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है वो भी समझ में आएगा, तब जाके उसमें से बाहर निकल पाएंगे। उसका वो डेंजर कितना है वो जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना उसमें से हम बाहर निकलेंगे। बराबर? ठीक है, तो ये खुशी जम्बू सर, आपको सिस्टर के पे क्या शंका थी? क्या? आपके सिस्टर पे क्या शंका थी आपको? तो कोई बात पे आ जाती है, काम में या किसी भी और चीज में। वो करेगी कि नहीं करेगी, या फिर मेरे को ही हाँ। आके करना पड़ेगा? तो शंका जो खड़ी हुई ना दादा हाँ। भगवान, जो काम के लिए, जो वर्क के लिए शंका खड़ी हुई ना, समझना शंका खड़ी हुई यानी काम बिगड़ेगा। जहां पे शंका नहीं खड़ी हुई तो काम ओके हो जाएगा। हमारे अंदर जो शंका खड़ी हुई ना, वही सब जगह पे पहुंचती है और वही काम बिगाड़ती है। क्योंकि दादा भगवान बताते थे कि अपने अंदर जो भी स्पंदन खड़ा हुआ वो सामने वाले के वहां पहुंचे बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले के अंदर भी भगवान है ना। हाँ। हाँ, कि वो ब्रह्मांड में हाँ। किसी के भी प्रति शंका खड़ी हुई तो उसके पास पहुंचे बगैर रहेगी नहीं। मुझे भी हेत्री के जैसा ही होता है। हाँ, मुझे भी हेत्री के जैसा ही होता है कि एग्जाम के अगले दिन तो मैं सब पढ़ के जाती हूँ, फिर एग्जाम देने जाती हूँ तब बहुत ऐसा होता है कि आएगा मुझे और- याद आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करूंगी, कितने मार्क्स आएंगे, ऐसा ही सब होता है। तो उसमें क्या होता है, फिर आप जब आंसर पत्र लिखने बैठोगे ना, तब हाँ। आपको जवाब आता होगा ना, फिर भी याद नहीं आता है। हाँ, कुछ बार ऐसा हो जाता है, आता है पर फिर भी याद नहीं आता। याद नहीं आता है, तो ये शंका खड़ी हुई ना, उसका परिणाम है। क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया उसने। हाँ। शंका गई ना तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया, इसलिए अपने को आता है, उसका आंसर पता है, फिर भी नहीं लिख पाते। हाँ। तो इसलिए ये शंका जब भी खड़ी हुई है कोई भी बाबत में, तो दादा भगवान को प्रार्थना करके अपने को अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा। और शंका कब खड़ी होती है कि जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खुद के अंतस्करण के साथ हम डीलिंग नहीं कर पाते, तब जाके शंका खड़ी होती है। जब शंका खड़ी होती है मन में, तो वो तभी उसको करेक्ट करना पड़ता है हमें कि भाई इतनी हमने पढ़ाई की है तो ऐसे थोड़ी हम भूल जाएंगे। हाँ। वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो पढ़ाई के बारे में वो शंका निकलेगी। हाँ। हमने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, अभी हमें कॉन्फिडेंस है, हम आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा ही करो। हाँ। हमारा एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि हम जो सब पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस से पढ़ते हैं, राइट? एग्जाम हाँ। के पहले जाने के लिए ऐसा लगता है
कि कुछ मगज में नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है कि सब उसमें भरेला है, शांति है, तो जब लिखने बैठेगा तब सब आ जाएगा। वो जरा ध्यान रखना, और जरा एक्सपीरियंस करना। हमको तो बहुत एक्सपीरियंस आता है कि कुछ मालूम नहीं है हमको, बट सब शांति से अंदर बैठे हैं मगज में। ओके, आनंदी दीदी आपको बोलो, आपको क्या शंका आती है? मुझे शंका ये आती है, हमारा वीकली में 2 बार टेस्ट होता है। टेस्ट में 25 में से 20 21 आते हैं, और बाद मार्क आते हैं तो पता चलता है कि इतना कम आए, इतने कम क्यों आए। तो मुझे ऐसा शंका होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, जब वीकली टेस्ट में एक एक चैप्टर का नहीं आता तो बोर्ड में तो सब भेगा सब एक होगा। बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो कैसा है, हमारा 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 जो गोल है कि हमें ये नंबर अचीव करना है, 80%, 90%, 100%, जो भी गोल है वो अचीव करना है। तो इस हिसाब से हम अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अगर एफर्ट्स लगाने में कमी होगी तो ही शंका खड़ी होगी। अगर एफर्ट्स लगाने में कमी नहीं है तो कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप होगा, क्योंकि हमें पता है हमने कैसे एफर्ट्स लगाए, वो हमें ही पता है पढ़ाई में, वो गोल अचीव करने में। को नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि पढ़ाई करने के टाइम हमारी सिंसियरिटी कैसी थी, हमने पढ़ाई के टाइम हमारी चित्त की हाजिरी कैसी थी, वो हमें पता है। हमारे एफर्ट्स किस लेवल का है वो हमें पता चलता है। इसलिए हमें, अगर एफर्ट हमने जिस लेवल का हमको अचीवमेंट चाहिए उस लेवल का एफर्ट्स लगा है तो कभी शंका खड़ी नहीं हो। लेकिन उस लेवल का एफर्ट्स नहीं लगा है इसलिए शंका खड़ी होती है, क्योंकि हमें ही पता है कि हमारा एफर्ट्स कैसा है। तो अगर परफेक्शन, एफर्ट्स में परफेक्शन है तो कभी शंका खड़ी नहीं होगी। ठीक है अनन्या दीदी। विधि दीदी आपको बोला सब में आपको शंका है, ओके सर? हाँ, मतलब खुशी कोई काम करती है, अदरवाइज कुछ पढ़ने बैठती है तो मुझे ये शंका रहती है उसे आएगा या नहीं आएगा, वो काम अच्छे से करेगी या नहीं करेगी। मैंने मम्मी को कुछ बोला होता है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मम्मी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर सबके जैसे एग्जाम में भी ऐसा होता है, मैं सब कुछ पढ़ के जाती हूँ लेकिन पता नहीं माइंड में से चला जाता है, फिर लिखने बैठती हूँ तो फिर अच्छा लिख पाती हूँ, लेकिन उस टाइम शंका हो जाती है कि माइंड में से चला गया, ऐसी शंका होती है। विधि, खुशी ना, विधि 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 ऐसा है कि हम जो काम करते हैं ना, हाँ हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ हाँ हमें हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए सब जगह पे शंका होती है। हमें जो काम मिला है, हमें जो सौंपा गया है, उसके अंदर अगर हमारा कॉन्फिडेंस होगा तो किसी के ऊपर शंका नहीं होगी। हाँ यहाँ तो शंका कब होती है कि हम परफेक्ट है और दूसरा परफेक्ट नहीं है, ये आप मगज में ये बिलीफ आ जाती है तो भी शंका होती है। हाँ राइट। मैं सब परफेक्ट करती हूँ लेकिन ये कोई परफेक्ट नहीं करते, तो भी शंका खड़ी होती है। हाँ तो समझने का, वहां पे समझने का कि अगर परफेक्ट करते हैं दूसरा परफेक्ट नहीं करते हैं तो वो जानबूझकर नहीं करते हैं कि उसके ऊपर कोई, उसके पीछे कोई रीजन होगा। उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। हाँ, जो हमें अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई काम करता है और कोई काम करते करते काम बिगड़ जाता है तो उसके पीछे रीजन होगा। बिना रीजन नहीं होता है, किसी को ऐसा नहीं होता है कि मुझे काम बिगाड़ना है। हाँ राइट। लेकिन बिगड़ जाता है। हाँ क्योंकि वहां पे उसको अच्छी तरह से आप समझाओगे ना तो दूसरी बार अच्छा करेंगे। लेकिन वो समझाने का टोन हमारा कैसा होता है कि ये
हमेशा काम बिगाड़ती है। वो टोन से, वो बिलीफ के आधार पर हम समझाने जाते हैं तो और काम बिगड़ता है। तो क्या है, वो हमारी समझ को करेक्ट करना है, और हमारी समझ करेक्ट हो जाएगी तो शंका अपने आप चली जाएगी। हाँ हमारी समझ परफेक्ट नहीं है इसलिए शंका खड़ी है। हाँ अगर हमारी समझ परफेक्ट हो जाएगी तो शंका अपने आप चली जाएगी। राइट। बराबर। हाँ बराबर। अभी से क्या होएगा, क्या करेंगे अभी से? हाँ मैं अपनी समझन मतलब हमारी समझ को मैं मतलब मेरी समझ को मैं अच्छी करूंगी, सबड़ी करूंगी। इससे मुझे शंका नहीं होगी फिर। तो दूसरे के लिए शंका क्यों करने की होती है? मतलब ऐसा हो जाता है कि खुशी अपना मतलब कुछ वर्क अच्छे से नहीं करती है, फिर टेंशन होने लगता है, और फिर शंका हो ये करेगी नहीं करेगी, क्या होगा आगे, मतलब फ्यूचर का भी टेंशन आ जाता है फिर। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि जो जो सत्ता हाथ में करने वाला बन जाता है ना, उसको ही शंका होती है। हाँ मैं करने वाला हूँ, वो करने वाला है, ऐसी बिलीफ होती है ना, तभी शंका खड़ी। राइट। वो समझ में आ जाएगा कि कौन करने वाला है तो फिर शंका खड़ी नहीं होगी। हाँ बराबर। कौन करता है वो समझ में आ जाएगा तो शंका खड़ी नहीं होगी। राइट। लेकिन वो करने वाला है और मैं करने वाला हूँ, ऐसी बिलीफ है, तब तक शंका खड़ी हो जाती है। ओके। तो जब तक वो समझ में नहीं आएगा कि कौन करने वाला है, तब तक जब जब शंका किसी के भी प्रति खड़ी होती है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, उसको वॉश आउट करके उसका गुण देखने का। हाँ तो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो देखेंगे तो शंका निकल जाएगी। राइट। ठीक है। तो ये शंका निकालने का वे है। हाँ अभी राइट। वो जो घर के व्यक्ति उसका पॉजिटिव देखोगे ना, तो भी शंका नहीं होगी उसके प्रति। राइट। तो खुशी करे कि नहीं करे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मम्मी का है? हाँ वो मेरा भी और मम्मी का भी है, दोनों का है। हाँ, तो जब मम्मी का है तो मम्मी को बोलना कि आप मम्मी उसके साथ बात करो ना। हाँ राइट। ओके, जिया, जिया दीदी, आपको किसमें Yes. शंका आता है? जब ना मोबाइल में से नोट लिखे बैठता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम खेल रहा है। ऐसी शंका होती है कि कहीं वो गेम ना खेलने लगे। और एग्जाम में भी ऐसी शंका। जिया, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना, इसलिए हमें शंका रहती है। जो चीज हम करते हैं ना, वो उसी की शंका खड़ी होती है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना हम ये कर चुके हैं, इसलिए शंका खड़ी होती है कि वो ऐसा ही तो नहीं करता होगा ना। समझे जिया? हमने कभी ऐसी गलती करी होगी ना, वही गलती हमें शंका करवाती है कि वो वही तो गलती नहीं कर रहा है ना, हमने जो गलती की वो गलती तो नहीं कर रहा है ना वो, ऐसी शंका रहती है। लेकिन एक दो बार दो तीन बार आप चेक कर लोगे ना, तो वो शंका चली जाएगी। वो शंका ऐसी नहीं है कि अपने को नुकसान करे, क्योंकि उसका फायदा के लिए वो हम देख रहे हैं ना, तो एक दो बार आप क्रॉस चेक कर लोगे ना, तो वो शंका अपने आप चली जाएगी। ठीक है। और ये बराबर। हिता दीदी और हितेशी दीदी, आप दोनों में से आपको एक दोनों में कुछ लगता है शंका? नहीं। नो, वेरी गुड। वो दोनों को तो एक दूसरे पर बहुत अच्छा है। तेजरी और हिता। हाँ हाँ, वो तू काम सौंप के जाएगी तो वो कर ही लेगी, नहीं? कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। हाँ, ऐसा तो दीदी को ऐसा नहीं होता है ना कि वो करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं।
अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है कि अगर वो नहीं करेगी तो जाके कर लेने का है। वो हाँ। फिर संतोष आनंद जी, वो प्रॉब्लम था मोबाइल का, और सॉल्व कर दिया तो अभी तो सब नो प्रॉब्लम हो गया, हाँ राइट? गीता दीदी चुप चुप के मोबाइल बहुत देखती थी, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अच्छा, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। सॉल्व हो गया। हाँ। ये सत्संग का ये फायदा हो गया। ओके, दीपिका जी आपको कुछ बोलने का है? नो, फाइन। ये शंका के बारे में ये जो बताया है, पढ़ाई के कारण एक बात समझना है कि आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, हाँ। कि वहाँ वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर्स कट नहीं करते हैं ना, कुछ छोड़ नहीं देते ना, नहीं। ठीक तरह से करते हैं हाँ। और अच्छी तरह से करते हैं। हाँ। फिर अपने आप को कह दो कि अब अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर आप शंका करेंगे ना तो शंका से क्या होगा, जब पेपर लिखना होता है ना सब ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट समझते हैं? हाँ। अगर आपने सिंसियरली पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अभी जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आईने में जाके अपने आप को कॉन्फिडेंस दो। मीनेशरण जी ने बताया ऐसा करके, मैं आपके साथ हूँ, आपने काम किया ना, पढ़ाई ठीक की है ना, फिर क्यों डरते हो, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि ये शंका से हमारा मन जो क्या बोलते हैं उसको, धुंधला हो जाता है, और फिर वो बिल्कुल कई बार ब्लॉक भी हो सकता है। तो अपने पर विश्वास रखो कि अगर आपने पढ़ाई की है सिंसियरली तो उसको रिजल्ट आना ही है। दादा मुझे शक्ति दो, और कोई भी शंका किए बगैर जाओ। पढ़ाई करे बगैर ये कॉन्फिडेंस गलत है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद तो ये कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। आप समझे? हाँ। हाँ, ऐसा है। फिर दादा पे छोड़ देना है। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, फिर दादा पर छोड़ दो, शक्ति मांगो और मुक्त मन से जाओ, और दादा को बोलो मुझे अच्छे से लिखाना। कभी रहेगा नहीं। मैं तो बिल्कुल डफोट था, सच बात बताता हूँ। मैथमेटिक्स में फेल हुआ ऐसा था मैं, लेकिन धीमे 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 करके ये बिल्कुल, अगर आप सिंसियर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ। और हमारे पास तो तभी तो दादा भी नहीं थे, लेकिन मैं अपने आप पर ऐसा करता था। तो अभी तो हमारे पास तो दादा है, दादा मिल गए तो बोलो दादा को प्रार्थना करो, दादा मेरे साथ रहना। दादा नहीं बताया कि दादा को बोलना कि मेरे साथ रहना और अच्छे से लिखाना। समझ गए? जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आज आप सोने के पहले ये दो पॉइंट के 5 मिनट सोच के खुद का नोट्स में लिखने का, आपको आडाई किधर है, आपको शंका कब कब किधर आते है। ओके, बाद में वी विल टेक द टॉपिक लेटर ऑन। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच। Okay, Jai Satchidanand. Now we'll go to the second session. मैंने सानी साथ से महात्माओं क्वेश्चन हो तो Jia and Tirth have a question, and Dr. Nina Bell. जिया, ओके बोलो जिया। नो क्वेश्चन। Okay, fine. ओके, नीना बहन। जय सच्चिदानंद। मनीष मीनाशान जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ये पूछना है कि अपार्ट फ्रॉम चारित्र संबंधी शंका एंड चोरी संबंधी शंका, मुझे और कौन से दूसरे फील्ड में शंका हो सकती है? चोरी जैसे मेरे खाना ले जाएगी, कपड़े ले जाएगी, पैसा ले जाएगी, ज्वेलरी ले जाएगी, और चारित्र संबंधी चोरी में काफी बातें आ गई। इसके अलावा और कौन से फील्ड में
मुझे शंका हो सकती है। कपट में शंका होती है? जी कपट था उसमें शंका होती थी? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। તમારો બ્રેક થાય कपट છે कपट होता था उसमें शंका होती थी? आई कांट हियर यू एट ऑल। મિનેશાનજી તમારો વોઇસ બરાબર નથી આવતો. કપટ કરીએ છે, કપટ કરતા હતા ત્યાં આપણે શંકા થતી હતી હું કપટ કરું છું આનું શું પરિણામ આવશે? नहीं લીનાબેન मालूम ही સંભળાણું? नहीं था। हाँ अभी सुनाई दिया। हाँ वो तो मालूम नहीं था ना, अभी तो बाद में मालूम पड़ा। हाँ तो હવે ખબર પડી ત્યારે ફોકસ આની પર એટલે આપણે માટે મેઇન વસ્તુ શું છે जी તો ભાઈ ખરેખર શંકા મેઇન ક્યાં પડ્યું છે કે પાછા ત્યાં નીનાબેન થઈ જતા હોઈએ તો ત્યાં આગળ શંકા પડી હોય ખરેખર હું નીનાબેન છું કે શુદ્ધાત્મા છું? अच्छा થોડું છૂટું પડી જાય ત્યાં हाँ 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 એ છૂટું પડે એટલે એની સાથે પાવર સપ્લાય બંધ થઈ જાય. વાત સમજાય? आवाज आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। શું કરું બોલો? आई डोंट नो। ના ચાલુ જ છે. એનું થોડું મોટેથી બોલીશ. हाँ ओके એટલે અહીંયા મેઇન વસ્તુ આપણે સમજવાની શું છે जी કોઈ ખરેખર જ્યાં શંકા થઈ હોય ત્યાં શંકા થાય? वहाँ तो अभी शंका हुई कि मैं नीना नहीं हूँ। એટલે હવે આપણે સમજવાનું શું છે કે નીનાબેન જે શંકાનો માલ ભરી લાયેલા હતા जी એ ભરેલો માલ બહાર નીકળી રહ્યો છે એટલો સ્ટોક ખાલી થઈ રહ્યો છે. ખાલી થતા સ્ટોક ને આપણે લટકતી સલામ જ કરવાની હોય ને, સેલ્યુટ જ કરવાની હોય ને. जी जी लटकती सलाम करने की। હા એટલે હવે એ જે માલ છે એ માલ તમારો નથી. जी સમજાય? हाँ जी તો આ તો આપણે શું પકડી લઈએ કે ભાઈ મને આવું થાય છે હજુ મારી અંદર આવો માલ ભરેલો પડ્યો છે આવો માલ તો ચાલે નહીં ને એવું અંદર આપણે ત્યાં આગળ જાતે ને જાતે ગુણાકાર ભાગાકાર કરી લઈએ છીએ. अच्छा जी એટલે જ્યાં ગુણાકાર કરવાનો ત્યાં ભાગાકાર કરીએ ભાગાકાર કરવાનો ત્યાં ગુણાકાર કરી નાખીએ. हाँ हाँ जी કે અહીંયા સાચી સમજણ હાજર રહે પેલો ભાગાકાર ચાલુ રહે આપણો. ठीक એટલે ત્યાં તમે નીનાબેન થઈ ના જાઓ તો ભાઈ પ્રોબ્લેમ ક્યાં રહ્યો? हाँ ठीक પેલો જે માલ બહાર નીકળી રહ્યો છે એને આપણે સપોર્ટ આપતા ટેકો આપતા નથી ओके તો ભાઈ તકલીફ થઈ ગઈ આપણને. हाँ हाँ फिर नहीं टेका नहीं देंगे तो नो प्रॉब्लम। હા जी ના આપણે ડોક્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય ને, जी ડોક્ટરને કોઈનો ટેકો ગમે નહીં नहीं પછી અંદરનો ના ગમે એટલે પોતાના અંતસ્કરણનો ટેકો ના લે. ना नहीं बुद्धि का ही टेका चलता है। પોતાની ડિઝાઇનનો ટેકો લે નહીં એમ. સમજાય? जी એટલે આપણે નીનાબેનને કહેવાનું કે ભાઈ અંદરથી ટેકો ના શોધો. એટલે અંદરથી ટેકો જે શોધાય છે શેના માટે તો કે અંદરની ભૂલોનું રક્ષણ કરવા માટે. अच्छा जी સમજાય? પેલો છૂટો પડે કે આ ભરેલો માલ નીકળી રહ્યો છે નીનાબેનનો જે મારો નહીં એટલે ત્યાં આગળ પેલું આખો જે ફુગામાં હવા ભરાઈ ગયો હવા બહાર નીકળી જાય. ओके 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 जी બરાબર છે? जी 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 તમારો બીજો કઈ ક્વેશ્ચન હતો ભાઈ કઈ? नहीं नहीं यही इसके नहीं मैंने ये पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम चोरी एंड कैरेक्टर संबंधी शंका नीना को और किस किस बात पे शंका हो सकती है, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। પેલો કે સ્ટાર્ટિંગમાં બીજું કઈ પૂછ્યું નહીં વાંધો નહીં. એટલે આ તો શંકા તો કેવી છે કે જ્યાં શંકા ના પડે ત્યાં દરેક જગ્યાએ શંકા પાડ્યા કે રહે નહીં. કોઈ કહ્યું હતું કે વિપરીત બુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી ત્યાં તમને આજ્ઞા હાજર રહી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં ત્યાં. जी जी ओके એટલે અહીંયા આપણે બીજું કશું વિચારવા જેવું નથી. ભરેલા માલનો પક્ષ ના લીધો એ મોટા મોટું આપણે જીત હોય ત્યાં. ओके ओके બરાબર? जी जी ओके જય जी સચિદાનંદ. जय सचिदानंद। શ્વેત
જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચિદાનંદ. મારે એ પૂછવું છે કે શંકા અને બેદરકારી વચ્ચે કોઈ ડાયરેક્ટ રિલેશન ખરો? એટલે આમાં મારો એક અનુભવ શેર કરું કે થોડા દિવસથી મારો ફોન હેંગ થતો હતો અને હમણાં 2 દિવસ પહેલા મેં આપ્યો રિપેરિંગમાં. હવે નોર્મલી એને એવું થાય છે કે સવારે આપે સાંજે મને પાછો આપી દે, પણ આ વખતે ફોલ્ટ પકડાતો જ નહોતો 2-3 દિવસ સુધી. એટલે થર્સડે મોર્નિંગમાં એને કીધું કે તમે સાંજે લઈ જજો થર્સડે ઇવનિંગમાં, પણ એને મને આપ્યો આજે આફ્ટરનૂન. મારી મેન્ટલી પ્રિપરેશન એવી હતી કે થર્સડે ઇવનિંગ છે તો મારું જે બાકીનું કામ છે, મારે જે કોટેશન મોકલવાના છે, ઇનવોઇસ બનાવીને ફ્રાઈડે આપી દઈશ એમ, કારણ કે બધાના કોન્ટેક્ટ નંબર એમાં હતા. પણ ફ્રાઈડે તો ફોન આવ્યો ના એટલે મારાથી કશું થયું ના કામ. એટલે મને શંકા એ થઈ કે હવે મારું કોટેશન હું ટાઈમ પર નહીં મોકલું તો મારો ઓર્ડર જતો રહેશે. જે હોય તે બધું બહુ થયું, પણ મને સાથે સાથે દેખાયું કે આ મારી બેદરકારીને લીધે આ શંકા કરવાનો સમય આવ્યો કે તારી પાસે ટાઈમ હતો, તું બેકઅપ લઈ શકતો હતો બધાના કોન્ટેક્ટ નંબર કે આવું થઈ શકે છે, પણ તે લેટ ગો કર્યું એમ એક રીતે, અને શંકા કરવાનો વખત આવ્યો. એનો કોઈ ડાયરેક્ટ રિલેશન ખરો કે નહીં? એટલે આમ જોઈએ ને તો શંકા અને બેદરકારી તો છે, એટલે એ તો બહુ નાનું રીઝન કહેવાય. હા, તો શંકા જે ઊભી થાય છે તો આપણી પોતાની વિપરીત બુદ્ધિ ચાલતી હોય એના આધારે. બરાબર છે, સમજે? હા. જે શંકાશીલ સ્વભાવ હોય તો શું થાય, ઘરના બધા સભ્યો પર શંકા કરે. હા, એ તો બરાબર છે. સમજાય? હા. એટલે અહીંયા સમજવાનું શું છે કે અહીંયા તો ખાલી વ્યવહારિક જ થવાનું તમારે, બીજું કશું કરવાનું નથી એમાં. બરાબર. એટલે કઈ રીતે આમે ગૂગલ એકાઉન્ટ જોડે તમારો લિંક હોય મોબાઈલ, હા બરાબર. ગૂગલ એકાઉન્ટમાં તો તમે એક્સેસ કરી શકતા લેપટોપ થી કે ડેસ્કટોપ થી. બરાબર છે, બરાબર છે. સમજાય? હવે ખબર ના હોય તો આપણે ત્યાં એક્સેસ ના કરી શકીએ, એના જેવું છે. રાઈટ. એટલે એવી રીતે કહીએ તો આપણે લેઝીનેસ કહેવાય. એ રીતે બેદરકારી કહેવાય કે આપણે એ વસ્તુ જાણતા નતા એટલે આપણે એનો લાભ ઉઠાવ્યો નહીં ટેકનોલોજી. બિલકુલ બરાબર છે. બાકી તો ગૂગલ એકાઉન્ટ જોડે તમારા બધા કોન્ટેક્ટ લિંક જ હોય, એટલે બરાબર છે, એક્સેસ કરી શકતા હતા બધું. હા, એટલે એ વખતે આખું માઇન્ડ પેલું એબ્સન્ટ માઇન્ડ થઈ જાય, યુ નો, એમ કઈ ખબર જ ના પડે. એટલે એબ્સન્ટ માઇન્ડ થઈ ગયું, આખી વસ્તુ અલગ થઈ પાછી. હા, સમજાય? હા. શંકા આખી વસ્તુ, શંકા એટલે શું કે તને અંદર શંકા ઉભી થાય કે એને કંઈક અંદર વાયરસ નાખતો હશે કે મારો ડેટા લેતો હશે, આવું કરશે તેવું કરશે, એ બધું શંકા માટે. હા, એ બરાબર છે. એ જે રિપેર કરે છે એની પર તને શંકા નથી ને? ના, એની પર નથી, મને તો બીજા પર. એ શંકા ના કહેવાય. ઓકે. બરાબર? હા, બરાબર છે. બીજા અંદર આપણે ગોઠવણી નાખવાની કે મારે આ રીતે ટેકલ કરી લેવાના. હા, બરાબર છે. એને કઈક કામ આવ્યું હશે, કોઈ કારણસર બહાર એને જવાનું થયું તો તને ના આપી શકે ટાઈમસર. આપણે બેકઅપ રાખવું પડે ને આપણી રીતે. હા, બરાબર છે. કામ આપણે બીજી રીતે હેન્ડલ કરી શકીએ. બરાબર. એટલે શંકા ત્યાં જ થાય કે હવે મારું કામ જતું રહેશે એમ, મેં કમિટમેન્ટ આપ્યું હતું ને થયું ના. એટલે કેવું છે કે ત્યાં આપણે જાગૃતિ રાખવાની હોય. બરાબર. જાગૃતિ રાખવાનું શું થાય કે આપણે ઓલરેડી રેડી હોવો જોઈએ. ઓલરેડી પ્લાન હોય આપણી આ નહીં થાય તો હું પેલા આ રીતે કરી લઈશ. બરાબર છે, બિલકુલ. શંકા નહીં કરવાની. બરાબર છે. એટલે ઉપાય કરવાની છૂટ છે, શંકા કરવાની છૂટ નથી. હા, એક્ઝેક્ટલી. બરાબર છે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનજી. આપણે જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન છે આપતવાણી ક્લિપ નંબર 119 માં લખેલું છે કે નિશંકતા, નિર્ભયતા અને અસંગતા એ રિલેટેડ. એમાં કે છે કે નિશંકતા અને નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, કાયમ માટે રે, એ શ્રદ્ધા, એ જ નિશંકતા કહેવાય. એટલે કીર્તિબેન તું એવું તને ઉભું ના થાય.
તમે હું શુદ્ધાત્મા છું એ બાબતમાં નિશંક થઈ ગયા. હા સમજાય? તો એ ગમે તેવા બહાર ગમે તેવા સંજોગો આવે, ઉદય ગમે તેવા આવે, તો ત્યાં તમને એવું ના થાય કે હું કીર્તિબેન છું, મને કયું મારી જોડે વ્યવહાર થયો, એ બધા વિકલ્પો તમને ડિસ્ટર્બ ના કરે. વિકલ્પો હા સમજાય? નિર્ભયતા એટલે શું થાય કે ત્યાં આગળ એવું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એના આધારે પેલો મરવાનો ભય જતો રહ્યો આપણે. હા હા બરાબર. એટલે એમાં આગળ કહે છે કે નિશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન થાય. અને આગળ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે શંકા એટલે કે જ્ઞાનની શરૂઆતથી એને અહીં અધ્યાત્મમાં શંકા કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો ઉપર શંકા પડી એનું નામ શંકા. એટલે એ થોડું સમજાતું નતું, એ જરા સમજાવશો? જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો ઉપર શંકા પડી એનું નામ શંકા. એટલે પહેલા સિદ્ધિ કેવી છે, હું જ કીર્તિબેન છે માન્યતા વર્તી હતી. હા કે સાધનો તો બધા વાપરેલા જ હતા ને પહેલા. હા દાદા વગર મળ્યા પેલા બીજા અલગ અલગ સાધન તો વાપરતા હતા ને. હા એવું જ. હા ત્યાં એ સાધન પર શંકા પડતી હતી ના થશે કે નહીં થાય. ના ત્યારે તો હું જ કરતી એવું જ હતું. હા હા હવે આપણને સમજાય કે ભાઈ ખરેખર એ સાધન પર શંકા પડી હોય તો આપણે આ બાજુ આપણે આગળ માર્ગ શોધ્યો હતો, પ્રયત્ન આ બાજુ વળવા માટેનો કર્યો હતો. ફરી બોલશો જરા, ફરી બોલશો? આ શંકા પડી હોત તો આપણે ત્યાં આગળ ઉપાય માર્ગ શોધ્યો હતો આપણે. બરાબર સમજી. બહાર નીકળાય. હા 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 શું કરવાથી બહાર નીકળાય, શું ગોઠવણી આપણી શું જોઈએ જેના આધારે મને આ બધા સંજોગો અસર ના કરે ને હું નિસંગ થઈ ગયું. સમજાય? એટલે મૂળ વસ્તુ આપણે આ સમજવાની છે કે અહીંયા બીજું કશું વિચારવાની જરૂર નથી કે જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ બદલાઈ નથી, દ્રષ્ટિ ફરી નથી, સાચું જ્ઞાન મળ્યું નથી, ત્યાં સુધી તો શંકા રહેવાની ને. હા બરાબર. અત્યારે પેલો ભરેલો માલ હોય તો નીકળે ખરો પણ પોતે એના પક્ષમાં ના બેસે. કેવી રીતે કે ભાઈ આ મિનરલ્સ નો માલ નીકળે છે, મારો નહીં. બરાબર. મિનર શંકા કરતો હોય તો ત્યાં આગળ આપણે જોડે કહેવાય તારે જેટલી કરવી એ કર, અમે તારી જોડે એગ્રી થતા નથી, કશું ના થાય છેલ્લે આ ઉપર છે આપણી જોડે. હા અગ્રી નથી થતા. છોકરા આપણે આપણું ના સાંભળતા આપણે ના કહેવાય તારે જે કરવું એ કર, આઈ ડોન્ટ સપોર્ટ યુ. હા કહી દે કે ના કહી દઈએ. બરાબર. જેવી વાત છે. એટલે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો ઉપર શંકા એટલે દાદાના વ્યૂ પોઈન્ટ, દાદાની જે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ અહીંયા હવે જ્ઞાન પછીની આખી વાત અલગ થઈ ગઈ. તો જ્ઞાન પછી આ જ્ઞાન ને જ્ઞાનના સાધનો જે શું છે, જ્ઞાન એટલે દાદા ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાની ને મહાત્માઓ નિમિત્ત સ્વરૂપ છે ને. નિમિત્ત સ્વરૂપ. દાદા ભગવાને ના દાખલા આપ્યો. જસુભાઈ સારે જે વાત કરી એમણે શું કહ્યું, જયારે ત્યારે આ દાદાને છોડવા પડશે એવું કહ્યું એમને. એ પેલું શ્રીમદ રાજચંદ્ર પુસ્તક લઈને હતા 800 પાનાનું છે. જેમ જેમ સમજાય એવું દાદા વિધિ કરીને આપો એમ. એક ના લીધે 10 દિવસ લઈને આવ્યા હતા. દાદા વિધિ કરીને આપી દીધું. પછી સત્સંગ બહાર નીકળતા દાદા એ દરવાજે ઉભા હતા ત્યારે એમને કેવું આમ વાત કરી કે આ જયારે ત્યારે આ દાદાને છોડવા પડશે. શું કહ્યું, આ દાદો મોક્ષે નહીં લઈ જાય કે આ દાદો નહીં લઈ જાય. પછી દાદાનું જે જ્ઞાન છે જ્ઞાન મોક્ષે લઈ જશે. એટલે આ દાદાની આરાધના નહીં કરો તો ચાલશે, આરાધના જ્ઞાન નહીં કરજો. બરાબર. એટલે અહીંયા વાત સમજો તો કે દાદા ભગવાને એમ પટેલ ને પકડાવ્યા હતા આપણને નહીં કે ના, એમ પટેલે નથી પડ્યા. પોતે આટલા મોટા જબરજસ્ત નિમિત્ત હતા પણ છતાં પોતે નિમિત્ત સ્વરૂપે જે વર્તા હતા એ આના પરથી આપણને સમજાય કે
કે ભાઈ અમને પોતાને પકડાયા નથી, એટલે એનો શું થયું કે નિમિત્ત તો બધા સંજોગો પ્રમાણે બદલાયા કરતા હોય કે નિમિત્ત માટે અંદર આપણે ઉપકારી ભાવ હોય, ઓબ્લાઇજિંગ આપણે ઓબ્લાઇજ કરે એ આપણે એનો ગુણ ભૂલીએ નહીં આપણે. હા બરાબર. એને પકડીને બેસી રહીએ તો આપણું કામ કેટલું થાય? બરાબર ના થાય. એટલે વ્યક્તિ એટલે બીજી રીતે કહું તો વિતરાગ માર્ગ છે, વ્યક્તિ પૂજાનો માર્ગ નથી. હા. અથવા વ્યક્તિને સેન્ટરમાં રાખીને ચાલવાનો માર્ગ નથી. મહિલા ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને ચાલવાનો માર્ગ છે. એટલે ત્યાં આપણે ચાલે તો જ્ઞાન ને જ્ઞાનીના સાધન, જ્ઞાનના સાધનો છે આપણે ત્યાં યથાર્થ સ્વરૂપે હેલ્પફુલ થાય, એ કામ લાગે. બરાબર છે? બરાબર. One more છે. પછી Pratiben, please, Pratiben, we'll come back if it is time. Time is limited today and there are a lot of fun. We'll come back time as well. હરેન્દ્રભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, આજે કીર્તિબેને સવાલ કર્યો ને એના અનુસંધાનમાં જ મેં થોડુંક દીપક આનંદજીને મોકલ્યું છે હાઇલાઇટ કરીને. હવે આ જે શંકાની બાબતમાં વાત છે એમાં કંઈક બે પ્રકારની શંકા આપણે કહી શકીએ. એક સંસારમાં કે જે શંકા આપણને નીચે પાડે, અને એક ધર્મમાં જો ત્યાં શંકા પડે તો આપણે આગળ પ્રગતિમાં વયા જઈએ. બરાબર. અને આ જ વસ્તુ કૃપાળુ દેવે આપણા પોતાના અનુસંધાનમાં આત્મસિદ્ધિમાં કહી દી કે આત્માની શંકા કરે આત્મા પોતે આ શંકાનો કરનાર એક અચરજમાં. અને આ વસ્તુ અહીંયા દાદા ભગવાને આ જો હાઇલાઇટ કરેલી જે વસ્તુમાં કહી છે તો જરાક થોડુંક એનું વિવરણ કરો. આ તો તમને સમજાવવું છે ને? નહીં, એટલે આ જે વાત છે કે જે આપણી શંકા કે પોતે પોતાની શંકા જો કરશે કે હું ખરેખર. હા બોલો. એક વસ્તુ સમજી લો કે અહીંયા શ્રીમદે જે વાત કરી છે એ ક્રમિક માર્ગને અનુલક્ષીને વાત કરી છે. બરાબર બરાબર. દાદા ભગવાને વાત કરી છે કે અહીંયા આપણને મહાત્માઓને એ દશામાં બેસાડ્યા પછીની વાત છે. એક્ઝેક્ટલી આપણને આત્મા પ્રાપ્ત કરાવી દીધો છે. એટલે હવે અહીંયા જે વાત મૂકી છે એ કયા સંદર્ભની વાત છે આપણે સમજવું પડે. હા, એટલે એના માટે જ મેં તમને કહ્યું કે આ જરાક થોડુંક. એટલે અહીંયા શું કે કૃપાળ દેવ તો શું કે નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય છે અને તેથી નિઃશંકતા પ્રાપ્ત હોય છે. બરાબર બરાબર. તો કે અહીંયા દાદા આપણે નિઃશંક નિર્ભય બનાવી દીધા કે બાકી રહ્યા? પૂરું થઈ ગયું. અસંગ બનાવી દીધા કે બનવાનું બાકી છે? ભાઈ પૂરું કરી દીધું દાદા ભગવાન. સમજાય? હવે શું થયું કે હવે બાકી શું રહ્યું કે હરેન્દ્રભાઈના ભાગમાં, મિનેશના ભાગમાં શું શું સંજોગો આવી રહ્યા છે. બરાબર. કે એના ખાલી આપણે જોનારા જાણનારા રહ્યા. રાઈટ. બીજી રીતે કે જે પરિણામ આવી રહ્યા છે કે પરિણામની સાથે આપણે બેસીએ છીએ, સમજાયું? પક્ષ લઈએ છીએ આપણે ના. બરાબર. ત્યાં નિઃશંક રહ્યા, અસંગ રહ્યા, બધું થયું, નિર્ભય તો થઈ જ ગયા ત્યાં આગળ. બરાબર છે. તો ભાઈ બાકી શું રહ્યું મને કહો. ચાલો. ક્રમિક માર્ગમાં તો એ નિઃશંક થયેલો જ ના હોય. ના હોય. બરાબર છે. નિઃશંક થયો ને નિર્ભયતા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? આવે જ નહીં. એટલે ત્યાં તો એને પેલું સંકેત એકલું હોય એને કે અહીંયા દાદા આપણે સહાયક સંકેતમાં બેસાડેલા છે. બરાબર. એટલે આખી દશા જ ક્યાં રહી ગઈ? છતાં એ બે દશાની કમ્પેરિઝન થઈ શકે એવી નથી. ન થઈ શકે એવી વાત સાવ સાચી છે. આપણે પ્રાપ્ત કરીને નિશંકતા અનુભવી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે અનુભવ દશામાં છીએ. બરાબર વાત. અનુભવ દશા ઉપર નીચે હોય આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. રાઈટ રાઈટ. પણ છતાં એ જે દશા છે કે ત્યાં આગળ ભૂલ થતી, ભૂલના પક્ષો આપણે નથી. રાઈટ. કે પેલામાં તો ભૂલનો પક્ષ લેવો પણ જાય નહીં. હવે આ દશા આટલી ઊંચી પ્રાપ્ત થયા પછી પણ જયારે અટવાઈ જઈએ છીએ ને ત્યારની પોઝિશનમાં હું વાત પૂછી રહ્યો છું. હા, એટલે હવે એ જે અટવાઈ જવાય છે કયા હતા કે પાછો ભરેલો માલ આપણો ગૂંચવાળો હોય તો સંજોગ ગૂંચ્યો કે ના ગૂંચ્યો? બરાબર. પણ ગૂંચ્યો છે કયા હતા કે આપણે ડિઝાઇન ગૂંચવાળાવાળી લઈને આવ્યા છે માટે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો પાપ કર્મનો ઉદય હોય તો ત્યાં ગૂંચવાડા થાય. રાઈટ.
તો પુણ્ય કર્મ નો ઉદય તો ગમે તેટલા ગૂંચવણા થાય બહાર નીકળતા વાર ના લાગે. બરાબર. સમજે? એટલે ત્યાં ઈગણ આપણે શું છે કે અહીંયા આપણે જાગ્રત રહેવું પડે. ત્યાં ફાઇલમ ઝૂકવું ના મરાઈ દે. બરાબર. એટલે ત્યાં પેલું ફોકસ આપણું ફાઇલમ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ રહ્યા કરવું જોઈએ. તો કોઈ ઝૂકવું મરાવે તો આપણને ખબર ત્યાં તો જાગૃતિ વર્તે ને પેલી પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે ફાઇલમ બેઠે ભાઈ અહીંયા જાગો. હવે ફસાવા જેવું નથી. બરાબર. તો પછી ત્યાં આગળ એને એ કોઈ સંજોગો અસર ના કરે. પણ એટલે સંજોગો અસર ના કરે પણ જે ઇફેક્ટિવ ભાગ છે એને તો ઇફેક્ટ આપીને જાય જ છે ને દિનેશ આનંદજી. એટલે ઇફેક્ટિવ ભાગને અસર થાય હરેન્દ્રભાઈ પણ હરેન્દ્રભાઈ અંદરથી હાલી ના જાય એટલો ફેર પડે. બરાબર. પેલા હરેન્દ્રભાઈ 100% હાલી જતા હતા, અંદરથી હાલી જતા, બહાર હાલી જતા હતા. બરાબર. હવે અત્યારે બહાર પેલો ફોર્સ હોય અને એના બહાર હાલી જાય ખરા, અંદર સાધારણ અસર આવે ખરી, પાછા સ્થિર થતા વાર ના લાગે અમને. સીટમાં બેસે એ સાથે હરેન્દ્રભાઈ સ્થિર થવા માંડે. એટલે સીટ પકડવી ના પડે, સીટ પકડાયેલી જ રહે. હા, એટલે કેવું છે કે ભાઈ કર્મોનો ધક્કો ભારે હોય તો પેલી સીટ પરથી તમને ધક્કો મારીને હરેન્દ્રભાઈની સીટ પર બેહાડી દે તો પેલો ભોગવટ આવે ને. બરાબર. એટલે ત્યાં કેમ એવું થયું એ વિચારવાની જરૂર નથી. આપણે ખબર પડ્યા પછી ત્યાં બેસી રહેતા હતા પેલા, એને બદલે પાછા ફરી આપણી સીટ પર બેસી જવાનું. ઓકે. એટલે ત્યાં પછી જવાબદારી આપણી નહીં. ગોન ઇઝ ગોન. હા, બરાબર છે. એટલે એમાં એનાલિસિસ કરવામાં પડવાનું નથી. એટલે એનાલિસિસ કેટલું કરવાનું કે ત્યાં આગળ એનાલિસિસ આટલું જ જો આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા, નરેન્દ્રભાઈ થઈ ગયા. બરાબર. કમાણી ક્યારે થાય? તો આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહીશું તો જ થવાની. નરેન્દ્રભાઈ આપણે કહેવાનું જોડે કે ભાઈ આજ્ઞા રહીને ઉકેલાવો સંજોગો. કેમ તો કે આ સંજોગો એટલે ફાઇલ છે અને ફાઇલનો સ્વભાવ નિકાલ કરો એવું નક્કી રાખો એટલે પ્રમાણ ચાલ્યા કરશે ગાડી પાટા પર. બરાબર. બરાબર. રાઈટ રાઈટ. બરાબર હરેન્દ્રભાઈ. ઓકે સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. રાષ્ટ્રભાષામાં વાત કરું છું સાહેબ. તો મને નથી આવડતી, અત્યારે ગુજરાતીમાં સત્સંગ છે. નહીં ચાલે, સ્ટેટ લેંગ્વેજમાં. તો એક મારે પ્રશ્ન હતું, આ શંકાનું સમાધાન એ બુદ્ધિથી થાય છે કે સમજથી થાય છે સાહેબ? સમજના આધારે થાય. સમજના આધારે થાય અથવા તો બીજી રીતે કે બુદ્ધિ તમારી એટલે સમ્યક થાય તો તેનું સમાધાન થાય. શંકાનું સમાધાન સમજથી થાય, સમજના આધારે થાય અથવા તો સમ્યક બુદ્ધિ થાય ત્યારે થાય, એના વગર ના થાય. સમ્યક બુદ્ધિ આવે ને અંદર. આપણે સમ્યક બુદ્ધિ એટલે આખી દિશા બદલાઈ ગઈ ને. એટલે વિપરીત બુદ્ધિ એટલે સંસાર અભિમુખ થઈ, તો સમ્યક બુદ્ધિ એટલે સંસાર અભિમુખ ના થઈ, ત્યાં મોક્ષ અભિમુખ થવા માંડ્યું. નહીં સાધારણ બુદ્ધિથી નહીં થાય સાહેબ શંકાનું સમાધાન. દાદા તો બુદ્ધિ હોય ને, છાંટો જ ના હોય દાદાના. અચ્છા. થોડું જાણવાનું હતું કે મારે આ શંકા જે થાય છે ઘડી કોઈ પણ વાતમાં, તો એ બુદ્ધિના કારણે થાય છે નહીં? વિપરીત બુદ્ધિનું ચલણ છે, એના આધારે શંકા ઉભી થાય. વિપરીત બુદ્ધિનું ચલણ હોય એટલે એ આપણે ખ્યાલમાં રહે, આપણા ફોકસમાં રહે કે આ વિપરીત બુદ્ધિનું ચલણ છે, એના આધારે શંકા થઈ રહી છે, એટલે વિપરીત બુદ્ધિ પક્ષ લેવાનું બંધ થાય, એટલે ધીરે ધીરે બંધ થતું જાય. એટલે તમારે આટલું જ કરો, તમારે ફોકસ રાખવાનું સુરેશભાઈ પર. જ્યાં શંકા કરે ત્યાં આપણે સમજી જવાનું કે આ શું શાનું ચલણ આવ્યું, તો વિપરીત બુદ્ધિ, ચાલો એને બાજુ પર મૂકી દો આપણે. સમજાય? એક પાર્ટ ઓફ છે ને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર નું સાહેબ. આપણે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ પાછી. અચ્છા. એ તો આખી પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમ થઈ ગઈ. અહીંયા આપણે શંકાની વાત કરતા હોય ત્યાં પછી એને આપણે બુદ્ધિ અલગ અને આ બુદ્ધિ અલગ છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એટલે એ સામાન્ય ભાવ આખી વાત છે આખી.
પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમનું. હવે એ વાત આપણે નેક્સ્ટ શું, કારણ કે શંકા જઈએ છે ને એટલે મનબુદ્ધિ ચિંતન ને તે વાત નથી કરતા આપણે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અંજનભાઈ. મારા પ્રશ્નનો જવાબ તો આમ તો મળી ગયો છે, પણ છતાંય મારો પ્રશ્ન હું કહું કે શંકા એ ઇફેક્ટ છે, પરિણામ છે. બરાબર. તો પછી આ જે ક્લિપો બધી આવી છે એમાં તો શંકા નહીં કરવી જોઈએ, આમ છે તેમ છે. શંકા કરવાથી શંકા થતી નથી, પણ જે એના કોઝિસ પડે છે એના આધારે આ શંકા ઉભી થાય છે. તો એમાં એનો જવાબ તો મને મળી ગયો કે હવે આપણને દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આપણે શંકા રહિત થયા. હવે જે શંકા જે ભાગમાં થાય છે એ ભાગને જોઈ જાણીને એનો નિકાલ લાવવાનો છે. બરાબર. એટલે એ વિશે આપ બધો સફળ થઈ ગયો, હમણાં જ થઈ ગયો બધો. એટલે મારા એ પ્રશ્નનો જવાબ તો મળી ગયો છે. એટલે એ ખાલી મારે એટલું જ જાણવું હતું કે આ ઇફેક્ટ હોય તો એને પછી બદલી કેવી રીતે શકાય. એટલે ઇફેક્ટ ને કોઈ બદલી ના શકે. બરાબર. ઇફેક્ટ ઉપર આપણો ઉપયોગ હોય, આ ફાઇલમ એક ઉપર ઉપયોગ હોય, તેના આધારે શું થાય તો કે કંચનભાઈ ને અંદર શંકા ઉભી થઈ તો પછી કંચનભાઈ પાસે શંકાના પક્ષમાં બેસે નહીં. એ વખતે બેસી જાય પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતો કે ભાઈ ચેતો એ માર ખાવાનો સંજોગ ભેગો થશે, માર ના તો પક્ષ છોડી દેજો. સમજાય? બરાબર. એટલે મહાત્મા માટે શું થયું, મહાત્મા માટે આ જાગૃતિ મેઇન છે કે પહેલા તો કંચનભાઈ શોમાં શંકા નથી પડતી. હવે હું કંચનભાઈ જેવું થાય તો તરત પેલી પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવે છે કે ભાઈ કંચનભાઈ છો કે શુદ્ધાત્મા છો. બરાબર. પરમાનન્ટ માં ટેમ્પરરી કેમ થઈ જાવ, એટલે તરત આપણે જાગૃત થઈ જાવ તમે. બરાબર. સમજાય? એટલે ફોકસ ફાઇલમ એક ઉપર થયેલું એના આધારે બધા એના આધારે શું થાય તો કે નવા જે બીજ પડતા હતા પહેલા કંચનભાઈ થઈને પડતા બંધ થઈ ગયા. બીજો ત્યાં ઉપયોગ હોય એટલે એના આધારે પેલો માલ પેન્ડિંગ પડી ના રહે. એ માલનો પગ સારો એટલે માલ પેન્ડિંગ પડી ના રહે એટલે આપણો ઉકેલ થયો ને. એટલે એ રીતે વાત આપણે. બરાબર છે. એટલે આ બધું જે કહેવામાં આવે છે એ તો બધું દ્રષ્ટિ મળ્યા પહેલા, જ્ઞાન મળ્યા પહેલાની વાત છે કે દાદા ભગવાન જે વાત કરી છે ને મહાત્મા અને બિન મહાત્મા બંને અનુલક્ષીને વાત કરી. એટલે કયા સંદર્ભની વાત છે આપણે સમજી લેવું પડે. બરાબર છે, સમજી ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલ. હા, મીનેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મને એવું સમજાય છે કે બે પ્રકારની શંકા મને દેખાય છે કે એક ભવિષ્ય માટે હોય, ફ્યુચર માટે હોય કે કંઈક નવું હોય તો આ થશે કે નહીં થાય સારું. તો ત્યાં આગળ તો આપણે પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ રાખીને આપણે એ સેટલ કરી શકીએ. પણ પછી અમુક વ્યક્તિઓ માટે શંકા હોય છે અને અમુક વ્યક્તિઓ માટે ગાઢ અભિપ્રાયો હોય અને એવું જ હોય કે આ એટલે સામે આવે તો એવું જ શંકા થાય કે આ મારું બગાડવા જ આવ્યો છે, મારું લઈ લેવા જ આવ્યો છે, મને નીચે પાડવા, ગમે તે બધું નેગેટિવ જ ઊભું થઈ જાય કે આ મારું બગાડશે. તો એ શંકા કહેવાય ને. ગાઢ અભિપ્રાય છે, આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. પહેલા ગાઢ અભિપ્રાય એટલે શું, આ તો શંકાની શરૂઆતનો સ્ટેજ કહેવાય. એમાંથી જ આખી શંકા ઉભી થાય ને. તો મૂળ પાયો કયો છે કે ત્યાં આપણે સામેની વ્યક્તિને કરતા સ્વરૂપે જોઈએ છે. ત્યાં હા, આવે છે. મૂળ આજ્ઞા ચૂકી જઈએ છે એના આધારે ઉભું થાય છે ને. પાવર સપ્લાય છે કયા આધારે કે ત્યાં જો આજ્ઞા હાજર હોય તો ત્યાં હાજર થાય કે રિલેટિવ પોઈન્ટ શીતલબેન છે, રિયલ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છે. તો તમે કઈ પણ વ્યવહાર કરતા હો મારી સાથે તો મને એમાં કશું ઉભું થાય કે મને આ ફસાઈ દેશે, કામ કરશે કે તેમ કરશે, કઈ પણ ઉભું થવાની સ્કોપ રહે ખરો પછી? ના, તો પછી મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી શંકા
જતી રહે ને મને આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન રહે તો સામાન્ય વ્યવહાર બદલાય, એનું વર્તન બદલાય. જો તમારી અંદર નેગેટિવ વાઇબ્રેશન ઉભા થયા, શંકા ઉભી થઈ એટલે હા એટલે જે નેગેટિવ વાઇબ્રેશન ઉભા થાય સામેની વ્યક્તિને હર્ટ કરે કે ના કરે, પહોંચે કે ના પહોંચે, ડેફિનેટલી પહોંચે. એટલે એને પછી પોઝિટિવ ફેરવે કે નેગેટિવ જ ચલાવે? નેગેટિવ જ ચલાવે. નેગેટિવ એટલે આ એકદમ સિમ્પલ વાત છે કે ત્યાં તમે શંકા ના કરો, ત્યાં તમે પોઝિટિવ ચાલો તો ત્યાં આગળ ઉલટા પરિણામ બદલાવાનો પ્રોબેબિલિટી વધી જાય. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત થઈ પ્રોબેબિલિટી ની એવી. હા તો પછી ખ્યાલ આવી ગયો મને. બરાબર છે. એટલે વાઇબ્રેશન પહોંચે છે ત્યાં ને એની અસર એ માણસ પર પણ થાય છે. દરેક અસર થયા વગર રહે નહીં. હા અને એટલે પછી એ મારી શંકાથી એ કામ બગડવાનું, એનો વ્યવહાર મને ના ગમતો થવાનો બધું બની શકે. એ મારી શંકા. જ્યાં શંકા કરો ત્યાં કામ બગડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. બરાબર. કેમ તો કે આપણે નેગેટિવ વાઇબ્રેશન નાખીને એક નેગેટિવ એવિડન્સ ભેગો કરી આપે કામ બગાડવા માટેનો. હા હા અને તમે સમજાયું અને મને ખ્યાલ આવી ગયો કે પ્રોબેબિલિટી વાળું છે. એટલે એવું નહીં કે હું આવું કરીશ તો એ બદલાઈ જ જશે, એવું નથી. પ્રોબેબિલિટી વાત કેમ કરી તો કે પ્રોબેબિલિટી એટલે ત્યાં આગળ જે વ્યવસ્થિત છે શું કે બધા સંજોગોનો સરવાળો છે, એક જ સંજોગના આધારે નથી. પણ તમે પોઝિટિવ થઈ ગયા તો ત્યાં આગળ નેગેટિવ સંજોગો, નેગેટિવ પરિણામ આવવાની પ્રોબેબિલિટી આખી ઘટી જાય. એટલે વ્યવસ્થિત એ પ્રમાણે ગાઈડ થાય તમારું. બરાબર. બહુ સરસ ખ્યાલ આવી ગયો મને. હા એટલે મૂળ હા એટલે મૂળ આપણી અંદર જ છે. એટલે આપણે આપણું જે સત્તામાં છે તે આપણે જ્ઞાનપૂર્વક. હા એટલે તમને એક નાનો દાદા ભગવાનનો દાખલો આપી દઉં કે દાદા ભગવાને શું કહ્યું, અમારા ગજવામાં જેવા પૈસા કાઢતા કોઈને જોયો હોય એની પર શંકા ના કરે કે આ ચોર છે, તો ના રાખે ફરીથી આવો તો અમે ધ્યાન રાખીએ કે ગજામાં પૈસા ના રાખીએ, એટલે બગડે નહીં એનું ધ્યાન રાખીએ, પણ અમે શંકા ના કરીએ એની પર. હા બહુ સરસ વાત છે. બરાબર. કારણ કે દાદાને જ્ઞાન છે કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. બધું થયું પાસ્ટમાં એટલે આ થશે જેવું નથી. બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ આપણે અહીંયા સમજવાની જોડે જોડે, એટલે સમજવા ચાલો એટલે ત્યાંથી પેલું છૂટી જાય પછી. બરાબર બરાબર. બહુ સરસ. હા બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. મમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદજી પક્કાનંદજી, રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશાનંદજી, આમાં શંકામાં છે ને દાદાજી એકવાર ઓડિયોમાં એવું બોલ્યા હતા કે આ શંકા તમને એટલી બધી જ્ઞાન લીધા પછી પણ જો હેરાન કરે ને તો તમારે એને કહી દેવાનું કે મારા દાદાએ કીધું છે એટલે તમારે આવવાનું નહીં, ગેટ આઉટ. પણ આ એકવાર મેં હમણાં પ્રયોગ કર્યો હતો. આ મેન તો અમીને આ શંકાનું ભૂત ક્યાં હેરાન કરે છે કે જયારે છોકરાઓ કઈ બાઇક લઈને ગયા હોય ને અને ઓવર ટાઈમ થઈ જાય એટલે પછી અંદર મન નેગેટિવ બતાડવાનું ચાલુ કરી દે, કેમ કે આટલી વાર થઈ ગઈ, હજી આવ્યા નહીં. પછી એમાં મોબાઈલ તો હોય એટલે લગાડવાનું હોય, અને જો એમાં જો સ્વિચ ઓફ બતાડે કે નો નેટવર્ક બતાડે તો હજી મન શાંતિ જ ના પકડે. પછી હવે થોડુંક એને બતાડીએ પોઝિટિવ, મનને વાળી લઈએ કે ચલો યુટ્યુબ જુઓ, કઈ સત્સંગ જોઈએ, કઈ કવિરાજનું પદ સાંભળીએ કે કઈ મનને બીજે ડાયવર્ટ કરીએ. અને ક્યારેક તો આરતીનો ટાઈમ હોય તો આરતી પણ એ ટાઈમે કરું, તો એ ટાઈમે પણ આરતી થતી હોય પણ અંદરથી તો ઓલું જ બતાડે કેમ નહીં આવ્યો હોય, કેમ મોબાઈલ નથી પકડતો. એટલે આ એક તરફ શંકા છે ને. એટલે અહીંયા આપણે વાતચીત કરવી પણ અંતસ્કરની સાથે. હા તમે અત્યાર સુધી આવી શંકા કેટલી વાર કરી? ઘણી વાર. એ શંકા કે ભાઈ પરિણામ શું આવ્યું, કે પરિણામ વ્યવસ્થિત ની બહાર આવે છે પરિણામ. હા વ્યવસ્થિતમાં જે ટાઈમ હતો એ ટાઈમે આવે. તમારા અંતસ્કરણને કેવું પડે ભાઈ તને દાદા ભગવાનના જ્ઞાન ઉપર શંકા છે કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું થવાનું નથી. આપણે પેલું વ્યવસ્થિત મિસયુઝ કરવા માટે નહીં, હવે એકવાર આવું થતું ત્યાં પેલું ફિટ કરવા માટે કે વ્યવસ્થિત ની બહાર તો કોઈ પરિણામ આવવાના નથી. આપણે એને જે કહ્યું છે તો ટાઈમસર આવી જશે,
તો એના સંજોગો શું થયા હોય કે કંઈક બગડ્યું હોય કે શું થયું આપણને ખબર ના હોય. આપણે ઘેર બેઠા વિકલ્પો કરાય, ખોટી શંકાઓ કરીએ, આનાથી મોટી નેગેટિવ વાઇબ્રેશન અને બે નેગેટિવ સાઈડ ધક્કો મારશે કે પોઝિટિવ બાજુ ધક્કો મારશે. નેગેટિવ બુદ્ધિ તો બધું જ બતાડશે. ત્યાં આપણે વાતચીત કરીને અંદર સમજાવવું પડે, પછી એમાંથી બહાર નીકળી જવાય. બરાબર છે. હા, એટલે પેલી જે સંભાવના વાળી વાત કરી, પ્રોબેબિલિટી વાળી, હા, પછી તમને સમજાય કે ભાઈ આ ત્યાં આપણે નેગેટિવ થયા તો છોકરાને ત્યાં નેગેટિવ સંજોગ, નેગેટિવ હિસાબ ભેગા થવાની શક્યતા વધી જાય. શંકા શું કહે છે કે અને એ બાજુ ધક્કો મારે છે નેગેટિવ પરિણામ બાજુ. ત્યાં પણ જાગૃતિ રહેવી જોઈએ, મારે ત્યાં શું હોવું ઘટે. એટલે ત્યાં કહેવાનું કે ભાઈ એટલે દાદા કેવું ત્યાં આગળ આપણે કહેવાય ભાઈ જો દાદા વગરને બધું સમર્પણ કર્યું, દાન બધું સોંપી દીધું છે તો દાન જે કરશે બરાબર. તારા હિસાબ નહીં તો તારા ટાંટિયા બાટિયા તોડી નાખીશ કે એ રીતે ગેટ આઉટ કરી દેવાય આપણે. ગેટ આઉટ કરી દેવાનું. બરાબર છે. આપણી પર એટલે ગભરાવા નહીં ત્યાં. હા, ત્યાં જ્ઞાન ઉપર આપણે કેટલી શ્રદ્ધા છે આપણને સમજાય. હા, ઇક્વલ શ્રદ્ધા આપીએ છીએ, કેમ કે આ ભોગવટો તો દેખાય કે આ જો ભોગવટોનો હિસાબ આવ્યો તો એનો મતલબ એમાં પાસ થવાનું હતું તો પાસ નહીં થયા. હા, એટલે જે ભોગવટોનો હિસાબ આવ્યો બરાબર છે, તો ભોગવટોનો હિસાબ આપણે અણસમજણના આધારે ઉભો કર્યો કે ખરેખર જ્ઞાનમાં રહ્યો. હા, અણસમજણથી ઉભો થયો. બરાબર. ત્યાં જ્ઞાન હાજર રહે તો એ ભોગવટો કેટલો રહે? સૂર્યનો ગાવ સવારે સમજી જાય. હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. હવે બધા છોકરા વારે ઘડીએ ફોન કરતા, છોકરાના અંદર શું થાય? નેક્સ્ટ ટાઈમ તો મમ્મી ફોન કર્યા જ કરે છે. પેલા ફોન નતા આવ્યો, ઘરે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઘરે ફોન મૂકીને જ જઈશ, એટલે માથા ખોટ જ. બરાબર છે. એટલે આપણે નેગેટિવ તો ધક્કો ના મળી, એ જવાબદારી આપણી છે. આપણી, રાઈટ. મમ્મીબેન? હા, બરાબર. યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Minesh Anandji, we have 5 minutes and 2 questions. Okay, Kirtiben. હમણાં તમે જે સમજાવ્યું ને એમાં ઘણું ખરું આવી ગયું, પણ એક શબ્દનો મિનિંગ ખબર નથી પડતો. એમાં એ ક્લિપ નંબર 120 માં લખ્યું છે કે મીન બોલ્યા છે કે હવે આપણે એકામત થઈએ એવા છીએ નહીં. એટલે એકામતનો અહીંયા મિનિંગ જરા થોડો સમજાવજો ને પ્લીઝ. એટલે એક જ વ્યૂ પોઈન્ટ થાય ને, એટલે કીર્તિબેનના પક્ષમાં આપણે બેસીએ ના બેસીએ. એટલે ફાઇલ નંબર 1 નો જે હિસાબ ઉકલી રહ્યો છે, ઉકલતા હિસાબમાં આપણે એના પક્ષમાં બેસે ખરા? નહીં, ના નહીં નહીં. થયો નહીં ને આપણો એની જોડે, ફાઇલ નંબર 1 જોડે. ફાઇલ ઓકે, સમજી. એક એની જોડે એટલે એ રીતે કહ્યું એકામત. એકામત અને એકાજત એ બે શબ્દો વાપર્યા છે કે હવે તમારે એક જાત. હા, તમારે બધા હવે એકામત અને એકાજત નહીં ને એમ પૂછ્યું છે. એટલે પહેલા આપણે બધી રીતે સંપૂર્ણપણે ભૂલના પક્ષમાં બેસી જતા, ફાઇલ નંબર 1 ના પક્ષમાં બેસી જતા. એની એકમત એમાં યુનિઝન એટલે આપણે યુનિટી સાથે રહેતા હતા. હા હા. હવે ભરેલા માલના પક્ષમાં બેસતા નથી ને આપણે. રાઈટ, નથી માનતા. એક પક્ષ પણ લીધો નહીં ત્યાં. નહીં લીધો. હા, બરાબર. સમજી. સમજી. સરસ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ઓકે, હરેન્દ્રભાઈ, છે તમારો ક્વેશ્ચન? હરેન્દ્રભાઈ? હા, દીપક આનંદજી, એક હાઇલાઇટ વાળું શેર કરજો ને સેકન્ડ. મિનેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો પ્રભુ. ઓકે, મહાત્મા છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે મહાત્મા, પ્લીઝ. આમાં છે ને દાદા ભગવાનની આજે જે આપણે કાલે શેર કર્યા છે ને ક્લિપ, એની અંદરથી જરાક 2 લીટી જ વાંચું છું. આ દાદા ઉપર શંકા થવી જ ના જોઈએ.
શંકા થાય તો એનો ઉપાય કરવો જોઈએ. પછી આગળ કે છે કે દાદા તો આ કાળનો અજાયબ પુરુષ છે, આશ્ચર્ય પુરુષ છે, પણ એકલું ચોખ્ખું ઘી લઈને ફરે તો વેચાય ખરું? દાદા ભગવાન એ શું ચેતવણી આપવા માંગે છે? અને સાથે એવું લખે છે કે કાળ કેવો વિચિત્ર છે, મેલું હોય તો ઝપાટા બંધ વેચાય. આ શંકાની બાબતમાં જે સવાલ જવાબ થયા છે એના અનુસંધાનમાં હું પૂછું છું. એટલે અહીંયા આપણે મેઇન સમજવાનું શું છે કે શંકા થઈ એનો વાંધો નહીં, પણ એનો ઉપાય કરવાનો ત્યાં પાછળ આપણે માફી માંગીએ, શંકાના પક્ષમાં બેસીએ નહીં. કે આ દાદા ભગવાન જે થયા આશ્ચર્ય પુરુષ થયા, આ કાળ માટે અજાયબ પુરુષ થયા, કે પોતે સંપૂર્ણ નિસંગ નિર્ભય થયેલા હતા ને આપણને એ દશામાં બેસાડતા હતા. બરાબર. એટલે હવે એ ચોખ્ખું ઘી વેચવા આવ્યો તો આપણને તો થાય ને કે ભાઈ સરકારે 10% ઓફિસરી ડાટા મિક્સ કરવા તો છૂટ આપેલી જ છે. બરાબર. ઓફિસરી 10% મિક્સ તો કરતા જ હશે ને. અચ્છા, વાત સમજાય ને? રાઈટ. કે હવે દાદાને કેવું ભાઈ અમારો આમાં ચોખ્ખો માલ છે, પણ ચોખ્ખા માલની ગરજ કેટલાને છે? ચોખ્ખો માલ છે છતાં ત્યાં લોકો શંકા કરે કે આ તો ડુપ્લિકેટ માલ જ હશે. બરાબર. એટલા બધું કેવું પડ્યું દાદાને પછી એક્સપ્લેનેશન માટે. ઓકે, રાઈટ, ગોટ ઇટ, ફાઇન. બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. સ્ટ્રિક્ટ ટાઈમિંગ ફોલો કરવાનો આપણને કહ્યું છે, એટલે દિનેશાનજી પ્લીઝ શ્રીમંત બોલો, હરેન્દ્રભાઈ ફોલો. ઓકે સર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. દેશો ઉભી રહેજે. પહેલા અમને આ બધું એનાઉન્સ કરી દેવા દો. કાલે ત્રીજો દિવસ છે, રવિવાર છે, અને કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારનું સામાયિક છે. યાદ જે આવે એ રાગ દ્વેષનું પરિણામ છે. એટલે જે કોઈ યાદ આવે એમની જોડેનું કઈ પણ પ્રસંગ બનેલો હોય તમને જરૂરથી યાદ આવશે, એના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. એટલે જે યાદ આવે આપણે વિધિ કરીને બેસશું એટલે એ આવશે. અને સાંજનું પ્રતિક્રમણ છે જીવન જીવવાની કળા. કેવી રીતે ઘરમાં વ્યવહાર આપણે સરખું કરીએ